Taking all those into the consideration, this is what I have prepared for you, the chapter 2. According to the syllabus, this may be taking the last part, last number in the seriality of your content of syllabus, dear students. To my surprise, dear students, you are all 18, 19 years old students, and you don't know your syllabus. What is there for my BCom first or BCA first course? What made you? What is the requirement to learn this particular course? In that concern, students, if you're not versed with the content of your syllabus, how you can really remember? 8 books I have checked till now, and in that, all the 8 members, I guess 7 members, do not know what is there for the syllabus. Why you have not familiar with the syllabus content? You are studying according to the syllabus always, and you are not familiar with that. The day one, the first class and the second class was the introduction of your course and the importance of the language. You don't know what are your prose content and your poetry content. This is the nature you are handling your course. By just paying fees, the things will not be good. The things will not be at your credit. You need to go through with the syllabus. Now, suppose students, no, I have come with an idea, like if I change the syllabus to BCom and BCA, so that I can make you a fool over here. The students do not know the syllabus, and I'm going to teach one topic of BCom to BCA and BCA's topic to BCom. What will be your status? I'm going to do it, students, for your surprise and for your benefit, because you don't want to be serious for your work. That is not the way. 50% of responsibility you have to shoulder. You can't put it on your parents or college. It's your responsibility. It's your grown-up ability to handle. And those 7 students do not know the syllabus, and I have in my total lot 100 students. And this 100, only 7 I'm face to face, like got a chance to meet. If you don't know the syllabus, just scroll over. ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಳಗ 2 ಕಾಮನ್ syllabus. I am doing it, I am repeating it. ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it's really ಏನಂತಾರೆ, it's not a suitable thing for the grown up students. Be responsible. Is it okay? Being responsible, is anything wrong to ask or tell? Respond, students. Anything wrong? Am I asking you all? No response from your end. Taking time to chat. No response from students. That means they want to be like this. "38 inside the class. 37 inside, 37 not, 36 inside the class. Go through with the syllabus, dear irresponsible students. Syllabus ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೋಸ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಅದಾವ, ಪೋಯಟ್ರಿನಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಅದಾವ, ನಾ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬೈದ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಷ್ಟೇ.
From the Wikipedia, the points listed out are here of Mr. Subhash Palekar. His only thing is I have just kept the seriality followed according to his life span. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತ್ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು his interests or his belief structure of family, what made him to be or to be attached with the truth, to be attached with the trust what he has to keep. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ this is not an easy journey for him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಂಬಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. that becomes difficult individually ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ what made him to be, ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಒಳಗ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಲೇಕರ್. His nickname, according to your syllabus, his nickname is given something else. Kindly go through and keep it in your mind. ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ದೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಬರ್ತಾ 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 ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗ, ಸೀಡ್ಸ್ಗ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಈ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ್ದಿ ಬೆಳಿ ಬರುವಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಜಲ್ದಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆದು ಮೆಚೂರ್ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಜಲ್ದಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಕಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್, ಗೊಬ್ಬರ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೊಡಿತಾರ ಅದು ಹುಳ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ದು. ಆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೇನ್ ನಡೀತು ಎಲ್ಲಾ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗ ಇದೇ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಇದ್ರದೇ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಬಹಳ ಇಂದ ಫಾಯ್ದಾ ಭಾಳ ಅದ, ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸಪ್ಲೈ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ? ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಂದ. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ಲ ಡಬಲ್ 10% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದ. Why Vinayak Hiramat is facing problem to log in? Voice is breaking. Voice is breaking. Who is this Vivo? Is that clear, Vasu, now? Is it fine now, Vasu? Dorama? Deepa? No, ma'am. Yeah, okay. I'll speak out a bit slower. ಆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಂದ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋಯ್ತು. Now, is it okay? Please check Prajwal Patil, Shreya Dashyal. Yes, ma'am. It is correct. Fine. It's clear, ma'am. Listen now. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನೋ ಆವಾಜ್ ಬರತ್ತ.
Because of these effects, chemical fertilizers use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ತಲುಪ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ನಮ್ದು ಏನ್ ಮೇನ್ ಇರಿಗೇಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಭೂಮಿ, ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೋದೇನೋ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರ ಅದರ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವ, ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡೋ ಸತ್ವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಇದಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿ ಒಳಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ದರ್ ವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲೇಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಣ, ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಸದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಹೌ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್, literally to say how forest ecosystem works, where people are not there to look after, and every season has its own seasonal fruit and seasonal what do you say, seasonal plants which grow without anybody's intervention, involvement. So this is how the study brought ZBNF. Let us read the introduction part of the ZBNF. Some of you might be the children of farmers and might have seen them buying and sprinkling some powder or water over the crops. They are chemical fertilizers, pesticides, and weedicides. These three words are there, no students? Chemical fertilizers, pesticides, and weedicides. These three will act upon for the growth of plants, okay, which are chemically, that means artificially made to help the plants grow faster than the required lifespan, okay. And these hazardous things affect the natural fertility of land and the health of farmers. Now, why health of the farmers? Because farmers live beside the land only, beside their land. Most of the farmers live and have their houses built near the farming sites, and it's just not the fertility of the land matters here. People living in and around, the air what they breathe also will be affected. Why? Chemical is always chemical, which is harmful, we know it, even though these were the reasons behind. So they slowly prevent the soil erosion. What will happen? Soil to regain their nutrients through natural processes and kill the microbes and the earthworms. Microbes are those insects, earthworms are those insects which help to grow the plants, and these chemical fertilizers will not, chemical fertilizers ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಹುಳನಾಶಕ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ವೀಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬೆಳಿಲಾರ್ದಂಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಬಾಜುಕ್ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬೆಳಿತಾವ, ಅದನ್ನು ಬೆಳಿಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಕೂದಲು ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಡವ್ ಶಾಂಪೂ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ನಮಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಇದ್ರೊಳಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸತ್ವ ಅದ, ಶಿಕಾಕಾಯಿ ಅದ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ which are coming from natural products, wherein students really to say this is all a myth, sulu, this is all a lie. What the advertisement company or the production company is
showing us as well as producing it. In reality, they do not have any kind of content, because that's why there is less hair growth, because whatever we have inside the body, our vitamin E, A, all the folic acids, the iron content what we have, based on that our hair, our skin will be presentable, will be showing the healthiness. If we are not taking inside, inside means through blood what we pass through is what is going to help for it, for their growth. And external elements are the shampoos, the creams what we are going to use, and at the end they are made chemically with a chemical combination, but not based from pure herbs or pure plants or any Ayurvedic material, wherein we are really falling for those products. We still do it, knowing the fact that one or the other day my hair are going to be falling down. It's natural, but still we are falling for it. We want to have that shine in the hair, glow on the skin. Let it be. See, any product we use every day, students, it is all made of 80 to 90% chemical based only. The natural elements are all missing. Now, having this transformation whole will take again a long time to go. Okay. ಬಹಳ ದಿವಸ ಹಿಡಿತೈತಿ to have this complete change in the way we are living, in the way we are choosing the correct product for our well-being, ನಮ್ ಒಳ್ಳೇದಗೋಸ್ಕರ. So which are required for good crop yield. So Subhash Palekar has come up with a farming method which is zero budget natural farming. Next paragraph. Zero budget natural farming is a holistic alternative to high input cost based agriculture. So high input cost ಅಂದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಹ ಏನ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಆದ್ರ ZBNF ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಹೋಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್, ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ತಗೋರಿ, ಬೀಜದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ ನಮಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ a standard for us to follow. So this farming technique ಏನದಲ್ಲ, this will become a wholesome alternative 100%. like ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಾರ. Next, green revolution led to the increase in production of cost, but it emphasized on the increased use of external inputs like yielding variety seeds, agrochemicals like fertilizers and pesticides, and intensive agronomic practices. Agronomic practices, intensive andra severe, intensive means severe. Green revolution led to the increase in production of crops. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಾನ, it increased the use of external inputs. In external inputs like high yielding variety seeds. So ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ವೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬೀಜ ನೆಟ್ಟೋದ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬೀಜ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಳಿತಾವ್, ಅಂತ ಬೀಜ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗ ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆದು ಮರ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುಳಕಾಟಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂತದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಗ್ರೋನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂದ್ಸತಿ ಹುಳದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇವು
ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾಡೇ ತಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ದು ಓನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್ and this high and investment was more, production was there of course because production anno aagtade, but these retailers, they are the direct farmers are going to supply these products to different retailers and wholesalers, right? That is the process of marketing. So in that concern students, production ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಫಾಯ್ದಾ ಆಯ್ತು, ಹೋಲ್ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ಲೋನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಸೀಡ್ಸ್ ಸೋವಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ. ಇವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರ ಜಮೀನನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ಟನೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇವರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೆಲಸ. ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಊಟ ತಲುಪ್ತದ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 24 ಗಂಟೆ 12 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗನ ನಮ್ ಕಡೆ ತಲುಪ್ತದದು. ಅದಕ್ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದೇ ಕೊಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರೋ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಇರ್ತದ. ಆ ಕಷ್ಟನ ನೋಡಿದಾರ ಅವ್ರು. ಆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದ, ನಾವ್ ಎದಕ್ ನಾವು ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು? ಲೈಕ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದಂದ್ರೆ, ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಳಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅದ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಕಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಓನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಾಗೆ, ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಹೊಲ್ದಾಗನೆ ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಂಗವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. These methods helped in boosting production at the initial stages. Initial ಅಂದ್ರೆ starting, but with the passage of time, its adverse effects impacts started to appear. Adverse ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಜಲ್ದಿ ಬೆಳಿ ಬಂತು, ದುಡ್ಡು ಬಂತು. ಬಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? Agricultural farmers distress, agricultural crisis due to inefficient extension activities, environmental degradation. Inefficient extension activities ಅಂತಂದ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದರ್ವಂದನು ಖರೀದಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೀಜ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗ್ ಸಿಗ್ತದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಔಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬೆಳೆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಸೀಸನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಸೀಡ್ಸ್ ನಾನೇ ಇವ್ರು ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಸೀಸನ್ ನಾಗ ಯಾವ್ದೂನು ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ. ಪಲ್ಯ ಸತಕ ಸೀಸನಲ್ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಳಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಂತಲ್ಲ. ಇವಾಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಮನ್ಯಾಗ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು, ಓಲ್ಡ್ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೀಸನಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಬಂದ್ರ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ health elements in that, there is no nutrient in that. So first along with that, environmental degradation means deterioration. ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗ ಅದೇನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅಥವಾ the plants what they use, the plants ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಟಿರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಇಳಿತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೆಂಗ?
ಇದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗದ. Loss of biodiversity, degrading soil quality, soil quality ಹೋಯ್ತು, and debt cycles due to high input cost started to become visible in Indian agricultural system. So ನಮ್ಮ Indian agricultural system that time it gave lot of impact. Events like farmers suicides, ಇದು ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. So under all these circumstances, Mr. Subhash Palekar came up with and developed a farming technique which was also named as spiritual farming. Spiritual antandra something which is very natural, very pure. So what is ZBNF? Zero budget natural farming is a farming practice that believes in natural growth of crops without adding any fertilizers and pesticides or any other foreign elements. Foreign andre ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? Anything which is brought outside. Foreign is not any ನಮ್ದಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದು. ಫಾರಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸೇ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಈಗ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಹೊರಗಿಂದ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು, ಲೈಕ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಟು recoup our body, but we take tablets so that we get through with all our ailments, all our diseases as early as possible. So anything taken from outside is all foreign. The word zero budget refers to the zero net cost of production. There is no cost of production or initial investment. There is no money involved into the investment initially. Intercross, border cross, multi-crops, whichever crops it is. All crops means you may know it. Border also farmers grow something, or in between their own land, they grow different crops. Having the main crop as maize or corn, they grow different vegetables and flowers. So this is multi-cropping. Okay. Intercrops means in between they crop it, and border crops means towards the edge of the land, they grow the crops. The inputs used for seed treatments, and there is a treatment for seed. These are ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. That is what. And other inoculations are locally available in the form of cow dung and cow urine. So in ZBNF, this cow dung and cow urine has lot of influence, lot of involvement. Based on this only the whole ZBNF is designed. So a ZBNF practicing farmer has lower cost of inputs and thus has better capacity to increase the incomes. At the same time, ZBNF crops helps in retaining soil, fertilizing, and is climate change resilient. Means as everything is natural, so soil fertilizing will not be deteriorated or wasted in any concern. That means the soil has its own fertilizing capacity, and according to the climate change occurring in the atmosphere and the area of the land, it is adaptable also, because the main usage is of cow dung and cow urine in making the fertilizer or for treating the seeds. Okay, now what are the features of ZBNF? Commercial level farming can be done in almost zero budget. Any commercial means in the market level farming. According to ZBNF principles, plants get 98% of supply of nutrients from the air, water, and sunlight. Because everything is natural here, so it is ensured that whatever is going into the process will always be natural. Now, if you're in the examination, what is the meaning of ZBNF for 2 marks if asked, you can write this part. And in case if they ask you what are the features, lakshanagalu, you can write all these things. Okay. In next feature, the soil is always supposed to be covered with organic mulch. Mulch antandra
dry leaves, which gives a natural cover and maintains the moisture. Moisture of the land is very important to to create this humus. Humus ಅಂತಂದ್ರ ಮಣ್ಣು, ಎಲಿ, ಒಣಗಿದ ಎಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಕೊಳತು ಮಣ್ಣಿನ ಕೂಡ ಅದೇನ್ ಒಂಥರ ಮೆತ್ತಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಮಸ್ ಅಂತಾರ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಮಗ್ ನೆರಿ ಹುಳ, ಎಳಿ ಹುಳ ಬೇಕೇ ಆಗ್ತಾವ್, ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರ. ಸೊ ಈ ಹುಮಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. Dead matter which is decay. Right, Vinayak Hiremat. Absolutely. So that is what the process is all about. The system requires cow dung, and this is the main. Whatever they do into this process, soil ಬೀಜನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಇವು ಎರಡು ವಸ್ತು ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಕೈ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಆದ್ರ ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ಅರ್ತ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡೇ ನೀವು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕೌ dung and cow urine obtained from Indian breed. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬ್ರೀಡೆಡ್ ಕೌ. Gives me a lot of noise there. It's the last 2 minutes of some. Lata, if it's from your side, please go for a mute. I have not muted you all. Okay, from Indian breed cows. Indian breed ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಈ ಕೌನ ಮಾತ್ರ, ಈ ಕೌದು ಕೌಡಂಗು ಮತ್ತೆ ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರಿನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ZBNF ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದೇಸಿ ಕೌ ಇಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ as far as the microbial content of cow dung and urine goes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೌ, ಇದೇ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೌ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕೌಡಂಗು ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಡ್ ಬಯೋಕಲ್ಚರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಜೀವಾಮೃತ್, ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫರ್ದರ್. ZBNF ಒಳಗ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಜೀವಾಮೃತ್ is added to the soil instead of any fertilizers. ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನಂತಾರ ಇವರು, ಜೀವಾಮೃತ್ ಅಂತಾರ. ಆ ಜೀವಾಮೃತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಅಮೃತ. ಜೀವ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಎನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈಕ್ರೋಫ್ಲೋರಾ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಮೈಕ್ರೋಫ್ಲೋರಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಫ್ಲೋರಾ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ದ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿನೂ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ನು ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ made so fertile that the crop growing from that particular soil will give lot of healthy plants, healthy grains, healthy pulses, cereals. So Jivamrit is derived from very little cow dung and cow urine of desi cow breed. Natural farm made pesticides like Dashparni, Arc and Neemastra are used to control pests. So ಹುಳುಗಳನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಸ್ತ್ರ ಅದಾವ ಇವ್ರ ಕಡೆ. ದಶಪಾರ್ನಿ ಅಂತದ, ನೀಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತದ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತನೂ ಅದ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರೋದೇ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲೇಕರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಅಸ್ತ್ರನೇ, ವೆಪನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹುಳಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎನಿಮೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಏನ್ ಬೆಳೀತದಲ್ಲ, ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ಮಲ್ಚ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ವೀಡ್ಸ್ ಏನ್ ಬೆಳಿತಾವು, ಆ ವೀಡ್ಸ್ ಬೆಳಿಲಾರ್ದಂಗೂ ನೋಡ್ಕೋತಾರ. ಅದ್ ಏನ್